अख ला के वेखी जाता है, वेखी जाता है। जैसे अंधकार वेखे दीप ही दीपत देख, तो अनेक तरंग ओत पोत होए गुंजार रही। सो जिमें हनेरे विच दीवा जगदा वेख के उसदी लाट ते अनेकां पतंगे ताने पेटे वांग इकट्ठे हो गूंजन लग पैंदे। तो जैसे मिष्टान पान जान काज भाजन के, सो राखत ही चिट्टी कोट लोभ लुभत अपारनी। जिमें खान पीन के मिठे पदार्थ नूं लोड़ अनुसार कम आउण वाला जान के किसी भांडे विच रखदिआं ही करोड़ां कीड़ियां अति लोभ दियां लुभाइयां होइयां आ जुड़दियां हन। तो तैसे परम निधान गुर ज्ञान परवान जाके, तो सकल संसार तास चरण नमस्कारी। तिवें ही सतगुरु दा बख्शिया ज्ञान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुर मंत्र वाहिगुरु सिमरन वाहिगुरु। तो नाम सिमरन की दीख्या अमृत लैन समय जो लेंदे हैं, जो महान उत्तम खजाना है, पर आपां नूं पता नहीं महान उत्तम खजाना है। भाई उस वेले तो चाबी मिलती है, सिर्फ अमृत छकन लग्या महान उत्तम खजाने की सिर्फ चाबी मिलती आ। महान उत्तम खजाने की सिर्फ चाबी मिलती है भाई। तो महान उत्तम खजाना जिस गुरसिख के हिरदे में दृढ़ हो जाता है, सारा संसार इसके चरणों ते नमस्कार करता है, नमस्कार करता है। तो जैसे फूल फूले तेते फल न लागे दम, लागत जतेक परपक न सकल है। सो जितने फुल खिड़ते हैं उतने फल बिरछ नाल नहीं लगते, अते जितने को फल लगते हैं वो सारे पूरे तौर पे पक नहीं जाते। तो जैसे सुत जन्मत जियत रहे ना तेते, तो जियत है जेते तेते कुल ना कमल है। जिन्ने पुत्र जमदे हैं वो सारे जींदे नहीं रहा करते, अते जितने जींदे हैं वो सारे कुल दे कमल शोभा ਵਧਾਉਣ वाले नहीं होंगे। तो दल मिल जात जेते सुबट ना होए तेते, तो जेतक सुबट जूझ मरन ना थल है। कहता जितने मनुख फौज में शामिल होंदे हैं वो सारे बहादुर योधे नहीं होंदे, अते जितने को योधे होंदे हैं वो सारे युद्ध करके रण भूमि में मर नहीं जाया करते, सारे नहीं मरते। तो आरसी जुगत गुर सिख सब ही कहा है, तो पावक प्रगास भये बिरले अचल है। तो मुंदगी विच लगा शीशा अग विच पाया भड़क जाता है, अग विच पाया भड़क जाता है, पर सुधे सुचे नग वाली आरसी कायम रहिंदी है। तो इसे तरह आरसी शीशा होंदा, आरसी जुगत गुर सिख सब ही कहावे। इसे तरह आरसी दे शीशे वांग गुरु दे सिख तो सारे ही सुधाउंदे हन, सारे ही कहंदे असीं गुर सिख हां, पर अग्नि प्रीख्या समय भाव परख दा समा आउण ते कोई विरले ही कायम रहिंदे हन, कोई विरले ही कायम रहिंदे हन। जैसे आ अगन को बालक बिलोक पावे, गह गह राखे माता सुत बिललात है। पिछले जिमें चमकीले होने कारण सप ते अग्नि नूं वेख के बालक पकड़न लई दौड़दा है। सो माता पकड़ पकड़ के रखदी है, पर पुत्र उन्हां नूं फड़न लई चीख चिहाड़ा पांदा है। सो बिरथा जंत जंत जैसे चाहत अखाद खाद, सो जतन कह बैद जुगावत ना सुहात है। सो जिमें रोगी पुरख अपख भोजन खाना लोचदा है, वैद उसनूं रखिया करन दे जतन विच लगदा है, भाव उसनूं परहेज रखण लई प्रेरदा है, पर वैद दी सिੱਖਿਆ रोगी नूं सिखांदी नहीं। जैसे पंथ अपंथ बबेके न बूझे अंध, कह गए अटपटी चाल चलियो जात है। जिमें
ਅੱਖੋਂ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜਿਆ ਹੀ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। तो तैसे कामना करत कनक और कामनी की, राखे निर्लेप गुर सिख अकुलात है। तिवें सिख सोने ते इस्त्री की कामना रखता है। देखा जे दो गल्लों, वैल्थ, वोमन, वाइन, ईगो भी आ, पर इत्थे आ गया जे तिवें सिख सोने ते इस्त्री की कामना करता है, भाव धन पदार्थ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪਿਆਰ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਨੇਕ ਉਪਜਾਤ ਸੁਤ, ਤੋ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਨਜ ਬਿਹਾਰਿਓ ਲਗਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਕੋ ਮੂਲ ਖੋਵੇ ਹੋਵੇ ਰੋਵੇ। ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਕੋਈ ਮੂਲ ਖੋਵੇ ਰੋਵੇ, ਤੇ ਕੋ ਲਾਭ ਲਬਦ ਕੇ ਚੌਗਨੋਂ ਵਡਾਵੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। जैसो जैसो जोई कुला धर्म है कर्म करे, तैसो तैसो जस अप जस प्रगटावे। जिस जिस तरह की कुल मर्यादा हुंदी है, हर कोई उस अनुसार वो ही कर्म करता है। पर वो पुत्र जिस जिस तरह के चंगे मंदे कर्म करते हैं, उन्हां अनुसार वो नेकनामी ते बदनामी खटते हैं। तैसे सतगुरु समदर्शी पुह भगत, सिख साखा बिबित बिरख फल पावे। इसे तरह सतगुरु नानक सबना एक सबान सुगंधी देन वाले फुल वांग है। जिथे हुण लफज सतगुरु आया ना इस वेले, ਉਹਦਾ मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आ। भाई गुरदास ने तो भावें गुरु ग्रंथ साहिब जी का भाई गुरदास जी के सामने ही प्रकाश होया सी, क्योंकि लिखण वाला ही भाई गुरदास सन। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखण वाले भाई गुरदास सन। भाई गुरदास जी ने प्रकाश नाल कीता। बाबा बुढ़ा जी ने उस वेले ग्रंथी हैड ग्रंथी थापिया ते भाई गुरदास जी ने अकाल तख्त दा जथेदार बनाया। उन्होंने तो सतगुरु लिखता सतगुरु नानक दे होए, तो अगे जाके समझ आएगी गुरु नानक पातशाह ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच थोड़ा अंतर ही आ। पर जिथे हुण सतगुरु लफ्ज आया, मैं गुरु नानक वरत रहा, सतगुरु गुरु नानक है ना, ते गुरु नानक इकल्ला ही गुरु नानक 10 पातशाह में गया। वाहिगुरू दूजे पातशाह भी गुरु नानक सन, तीजे पातशाह भी गुरु नानक सन, चौथे पातशाह भी गुरु नानक सन, पंजवें पातशाह भी गुरु नानक सन, 6वें भी गुरु नानक सन, 7वें भी गुरु नानक सन, 8वें भी गुरु नानक सन, 9वें भी गुरु नानक सन, 10वें भी गुरु नानक सन। 10 गुरुआं दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। हुण जिथे सतगुरु आएगा, जब मैं कह रहा, मैं हुण कहता भी गुरु नानक असल च हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। बस ये याद रखना, थोड़ा जिहा गल याद करने वाली है। तो इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सबना नूं एक समान सुगंधी देने वाले फुल वांग हैं, चंदन वांग हैं, सब नूं खुशबू दिंदे हैं। ते जे गुरसिख बांस होवे फिर की कीता जाए? कई वांस आ जाते ना। हाँ, पर सिख सेवक उच्ची नीवी सुरती बिरती करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो कई तरह के फल पाते हैं। भाव कई तरह का गुरउपदेश की कमाई करके नाम की पूंजी नूं वधा के जस करते हैं, तो कई गुर सिक्ख्या ते अमल ना करके सब कुछ गवा के बदनामी
ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ, ਬਦਨਾਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੁਰੈਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਰੈਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਰੈਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਰੈਤ ਤੋਂ ਟਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਰੈਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਡੱਢ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਡੱਢ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰੈਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਟਕਾ ਫੜਿਆ ਕੁੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ। ਨੰਬਰ 1, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿਣਾ 4 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਹਿਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਦਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਤਜਰਬਾ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਰਸ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਗੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ। 4 ਤੋਂ 6 ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ 6 ਚੱਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। 6 ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਦੀ। ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਰੱਖੋ, ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖੋ, ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖੋ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਰੱਖੋ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਰੀ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਚਲੀਆ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਚਲੀਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲੀਆ ਅੱਜ ਕੱਟਣਾ। ਚਲੋ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 40 ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 40 ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 40 ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਚਲੋ 40 ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ 50-100 ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤਾਂ 400-400 500-500 ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 600 ਤੋਂ 700 ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1000 ਹੋਣੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ 600-600 ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 1 ਘੰਟਾ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਚਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ 600 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। 600 ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 600 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਰਤੀ ਲਵਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 600 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲਵਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਨਕੰਮੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਲਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ 6 ਡਿੱਗ ਪਏ, ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ शुद्ध में न शुद्ध है, ज्ञान में न ज्ञान है, ध्यान में न ध्यान है, मत में न मत है। करके देखो तुहानू पता लगे भाई, करके देख लो, एक तजर्बा करके देख लो। पर वो सारे अमृतधारी होने चाहिए। बेअमृती तो कुत्ते बिल्ले सूर कां आ, इसे करके बख्शिश नहीं होंदी ना ही। बेअमृती तो बख्शिश नहीं होंदी। तो गुरु बाबा नानक असूलों का गुरु आ, सिखां का गुरु ही नहीं। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਅਸੂਲ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਹੀ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਏ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪੱਕਿਆਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਏ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਏ ਲਾਇਲ ਮੈਨ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਲਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਚਲੋ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਝਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਢੀਠ ਆਓ, ਮਹਾ ਢੀਠ ਗੋਲਕ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਵਾਖੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਖੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਚਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਬੈਠਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਠ ਗਏ? ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਸੁਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਫਤਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ 15-20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਜੰਜੀਰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। 6 ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ। ਪਰ ਫੜੇ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕੋਨਾ ਮੋਨਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਚਾਰੇ ਕੁਰੇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਰਸ ਤੋਂ ਬੇਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਗ 'ਚ ਯਾਰ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਰਸ ਹੈਗਾ, TV ਦੇਖਣ 'ਚ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਰਸ ਹੈ। ਉਹ 7-8 ਦਿਨ ਬੇਰਸਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਗਏ ਨੈਗੇਟਿਵ, 7 ਦਿਨ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਕਿਰਤ ਕਨ, ਕੁੱਕਰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਅਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਜੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ 9ਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਰਸ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਚੋਂ 2 ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਸਿਮਰਨ, 1.25 ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 5 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਣਾ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ, 40 ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਚਲੀਏ ਆ, ਕੱਟੋ ਚਲੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਚਲੀਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ 40 ਦਿਨ ਚਲੀਆ ਕੱਟਣਾ ਜੀ। ਹੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਠ, ਬਿਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਲੀਆ ਹੋਵੇ। 40 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ 30 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਆ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਅਤੀ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੂ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਜਾਓ, ਲਿਆਓ। ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਊਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਊਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਗਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 34 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਯੋਗਾ ਹੋਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਯੋਗਾ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਹੈਲਥ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ, ਜੋਗ ਸੇ ਤੇ ਆਸਨ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੇ ਹਰ ਚੋਂ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ। ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵਰਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਲੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਖਾਓ, ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਤੀ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਜਤੀ ਸਿਧਾਵੇਂ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਬਏ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਜਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਾਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰਾ ਪੱਖ ਛੜੇ ਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਤੀ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਨਾਰੀਆਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਤੀ ਸੁਦਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਜਾਏ, ਛੱਡ ਬਏ ਘਰ ਬਾਰ। ਜਤੀ ਮੈਨੇ ਛੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਤੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ। ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਹਾਂ? ਜਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਮ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਮ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਗਈ ਕੀ ਕਰੂ ਵਿਚਾਰੀ? ਉਹ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚਾ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਜਾ ਸਿੱਖਣ ਮੈਚੂ ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬਾਂਸ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਕਈ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਨੂਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ, ਇੱਕ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਵੰਡੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹ ਰੱਬ ਇੱਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦੇਖ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ। ਓਮ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਆ, ਤੀਜਾ ਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ। ਆਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ? 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਚਮੇੜਦੇ ਹੋ ਤਾਰੇ, ਏਦਾਂ ਆ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਆ, ਤਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਲੋੜ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ 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 ਖਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ। ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਕੀੜੀ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਆਏ। ਉਹ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਖੇਲ ਕਨੱਲੀ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਅਤੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਕੀੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਮ ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ। ਕਿਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਟ ਇਜ਼ ਕਿਰਮ? ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਸੈਕਟਸ, ਬਰੀਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਆ ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਮ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਸ ਮਿਹਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਸੋ ਮਿਹਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 15 20 30 ਰਲ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਏਕਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਾ, ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾੜ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਏਜੰਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜੀ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਹੀ, ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਖੰਡ ਕੀ ਜਥਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟ ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਸਕੀ ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਟੌੜਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਟੌੜੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਅਕਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਕਾਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲਓ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੂਲ ਤੋੜਦੇ, ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਤੋੜਦੇ। ਨਾਨਕਸਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੂਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਵੇਂ? ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਣੀ। ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪਾਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ? ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ? ਆਪ ਵੀ ਤਖਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ? ਏਜੰਸੀ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਾਹਮਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਏਜੰਸੀ ਲਈ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਸ 5 ਟੁਕੜੇ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 5 ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੂੰ 5 ਟੁਕੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਕੇਸਕੀ ਦਾ ਪਾਤਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ,
बड़िया गल्लां। सिमरन बंद कराता, सिमरन तो बंद पहले ही कराता सी। हिंदू समझ गया सी कि ये बहुत बलवान है, सिख तकड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा चक्कर मारिया वो पंडितां ने, उदों है ही पंडित सन, तुहानूं पता पुजारी सन। सो पुजारियों ने मीट मीट कह के जो मास मास कर मूर्ख झगड़े वाला शब्द लुकाता। बाकी तो एक दो शब्द जिहड़े सानूं समझ नहीं आउंदे सन वो ले लै, वो लैके ते बस ऐसा प्रचार उत्थों खत्म किया। कथा बंद कराती, कथा वही फिक्की पिल्ली शब्दी कथा। ना तो धर्मराज हैगा, ना उत्थे मारा आ, ना जन्म मरना, ना जूना है, ना नरका आ, वो बंद करातियां। फिर गुरु ग्रंथ साहब गलत आ, हर शब्द च नरक का ना आया। सचखंड है नहीं भाई, सचखंड ही है नहीं, फिर अमृत छक के की करना। हिंदू ना बन जाए, ताते हिंदू ही रहिए, फिर हिंदू बन जाने। हिंदू माड़ा दसो हुण बोलो, फिर हिंदू बन जाने। हाँ भाई ये बहुत गल्लां समझनियां, बहुत गल्लां समझनियां। कोई सच का प्रचार नहीं कर रहा। स्पोक्समैन अखबार से सच सुनाए सी, सच की बेला, झूठ सुनाए सी, कल युग की बेला। ये तो झूठ का पक्की हो गया। क्यों? उत्थे माया चाहिए उन्होंने, वो आप गुरसिख नहीं। हाँ जो गुरु साहब ने पूछिए तो उन्होंने कंजरी का पुत हराम दा कहणगे, नाम की दात नहीं ली हुई, बाणी नाल जुड़िया नहीं, सिमरन बारे जानता नहीं, सुरती की गल नहीं, चरण धूड़ की गल नहीं, फिर भी वो कहता मैं गुरसिख हूं। हाँ ये गल बहुत समझण दी है। पैसे चाहिए अखबार चलाने लिए, पैसे, सच नहीं चाहिए पैसे। झूठ सुनाए सी कल युग की बेला, कोई गल सुनन नूं तैयार नहीं। असली गल बड़ा एक पक्ष है, ਉਹਦੇ कड़े बड़े प्रेस रिपोर्टर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ गए, कहता मैं मनदा ही नहीं 9 गुरुआं ਨੂੰ। लो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ਹੁਣ कई बार मन च ख्याल आउंदा है अखबार चल गई है, हाँ चल गई है, 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ सर्कल 3 ਲੱਖ हो जाना बस। वो जोगिंदर सिंह ने तो मर जाना, अगों किसी गुरसिख ने साम लैनी आ। आपे ही वाहिगुरु प्रचार तो देखो होएगा ही होएगा, होएगा ही होएगा, गुरु का प्रचार तो होएगा ही होएगा। सो वाहिगुरु बख्शिश करे। एक बहाना हुण इन्नियां बिल्डिंगां बन गई, उहदे विच एक रब है ही नहीं। पर हुण मैनूं समझ आउंदा जे दुनिया खत्म होंदी बिल्डिंगां तो रह जाणगियां, बिल्डिंगां चाहीदियां मगरों प्रचार किवें करांगे? उदों फिर ये स्थान गुरसिख नूं काम आउणगे। इसे करके गुरुद्वारे बहुत हो गए, तो गुरुद्वारे में गुरु की गल कोई नहीं, गुरु की गल कोई नहीं। गुरुद्वारे तो गुरसिख तो बहुत आ, गुरु भी बहुत आ, गुरु दी नहीं मनते, बस गुरु नूं मनदे आ। ये गल ठीक है, मत्था टेकदे आ, सारे मत्था टेकदे आ, वन टू ऑल, कोना मोना शराबी कबाबी रामखोर बेईमान लुच्चा लफंगा याश मत्था टेकदा है। हाँ गुरु नूं मनदा है, गुरु दी नहीं मनदा, गुरु दी नहीं मनदा, गुरु की गल नहीं मनदा, गुरु नूं मनदा है, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं होना। शीश नवाए क्या थी है जे हृदय को सिद्धे जाए। फिर शीश नवाउण नाल तां रब नहीं मन जाता कि तू शीश नवाया नहीं। बाखा समझण दा मेरे वाहिगुरू सच्चे पातशाह बख्शिश करे। अरदास मैं इसे करके कहना, अरदास करिए वाहिगुरू साडे ते बख्शिश कर, असीं एक हो जाइए, अपनी अपनी होमे त्याग के वाहिगुरू 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 सच्चे पातशाह। फिर आप एक किवें होवांगे? एक पिता एक के हम बारक, फिर एक किवें होवांगे? मैं तदे तुहानूं कहा, मैनूं 2-3 वारी मेरे ते अटैक हो गया मारन दा, ते मैं ये गल समझदा वाहिगुरू श्वास तेरा है, शरीर तेरा है, अंदर तू है, जिस दिन मरना है, जिहदे हत्थों मरना है, जिथे मरना है उदे मारना मैनूं तू है, मारना मैनूं तू है। मैं फिर भी उन्होंने कहना मैं गलत हाँ, हाँ मैं गलत हूँ, मैं कहना मैं 110% गलत हाँ। फिर मैनू मारना है कि मैनू समझाना है? ये गल वो मैनू समझा ही नहीं सकते। क्यों? मैं अगों सवाल कर देना, उन्होंने जवाब नहीं आता। देखो ना मैनू कहते तू कच्ची का विद्यार्थी है, कच्ची क्लास LKG का, मैं कही 7 बचन तो पढ़ाता PhD। मैं कही भी देखो कि वड्डी गल है कि मैं आप नर्सरी में हाँ, मैं कच्ची का विद्यार्थी हाँ, तो PhD नूं पढ़ाना, तुसीं तो PhD हो, तो कच्ची नूं पढ़ा के दिखा दो। सो मेरे मतलब गलत है भी कोई गल मैनू गुरु विरोधी कहते हैं, पंथ विरोधी कहते हैं। मेरे मैं समझदा अपने गुरु नाल एक गल आ, मैं समझदा मैं गुरु दे नेड़े हाँ और बहुत नेड़े हाँ, वेरी क्लोज। पर किवें किसी नूं किवें समझा दियां कि मैं गुरु तो एक कदम भी उल्टा नहीं जा सकता? नहीं, मैनू डर लगता
मैं नरकां जानना, मैं जमदूतां नूं जानना, मैं उन्हां दी सज़ावां नूं जानना, उधर मैं सचखंड नूं जानना, उहदी बख्शिश नूं जानदा। इसे करके तुहानूं समझा रहा, ये सेवा तुहाडी सलाह सौखी सेवा है। पहले तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं आप पढ़िया, एक एक लाइन, एक एक अखर, फिर मैं लिखिया, ਉਹਦੇ मैंने लिखिया। तुसीं समझदे 36 साल लग गए सन ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, 36 साल कहना तुहाडी सलाह सौखी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं लिख देना, एक एक अखर लिखिया। फिर हुण वाहिगुरू ने की सेवा सुरती विच ही दस्सिया, इहदी रिकॉर्डिंग ही कर जा। तुहाडी सलाह रिकॉर्डिंग सौखी आ, मैनूं साल हो गया करदिਆਂ ਨੂੰ, अजे साल 2 साल ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ। तुहाडी सलाह सौखी खेड आ। फिर ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, DVC ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, CD ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਤਾਲਾ ਨਾ ਤੋੜ ਥੋੜੇ ਨਾਲ, ਹੈਮਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀ ਵਰਤੋ। ਸੋ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚਾਬੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 300 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀਤਾ, 12 ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਐਵੇਂ ਕੁੰਜੀ। तो भाई ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲੀਏ, ਧੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਠੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੋਲੀਏ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲੀਏ। ਆਓ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜੋਬ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਆ। 239 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। 239 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਲੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਆ। ਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਟੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸੰਤ ਸਾਧ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾੜ ਪਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਭਾਈ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੇ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ। ਗੋਰੇ ਕਦੀ ਰਾਜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਝੱਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰੋਂ ਭੇਜਤੀ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸਲਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਰੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਬਸ ਬਰੂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਭੇਜਤੀ। ਸਰੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿ ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ। ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਏ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ? 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੱਥਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਟੇਕੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਿਆ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਣੇ ਮੀਸਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੁਲੇਖਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਗਦਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਆ, ਚਲੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਆਪ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਉਹਨੇ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਬਸ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਨਾ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ 70 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਟਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਮਾਰਨੇ, ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ 20 ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਮਾਸਟਰ, 20 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਪੰਥ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਬਚਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ 7 ਬਚਨ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਏਕਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਗਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੈਸੇ ਨਰਪਤ ਬਹੁ ਬਨਤਾ ਵਿਵਾਹ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਨਮਤ ਸੁੱਤ ਵਾਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਕਈ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
राज हुंदा है, उसदे वही पुत्र राजा मतलब बनता है। तो जैसे उदित मद चौ और मैं बोहे तो चले, तो सोई जोई पार पहुंचे पूर्ण सर्व काज है। सो जिमें समुंदर विच चारे पासियां तो जहाज चलते हैं, तो जेड़ा बिना किसी विघन दे वेले सिर पारले पहुंच जाता है, उस ते यात्रुआं दे सभे कारज पूरे हुंदे हन। जैसे खान खनत अनंत खनवारा खोजी, तो हीरा हाथ चढ़े जाके ताको बाज बाज है। सो जिमें खाना पुट्टन वाले कई खोजी खाना पुटते हैं, पर खाना खोजदियां जिस दे हथ हीरा आ जाता है, तो उस दे राजा उस दे वाजे बजते हैं, बाजो बाज खुशियां हो जाती खुशियां हो जाती हैं। तैसे गुर सिख नव तन और पुरातन, जिन पर कठाक कृपा ताके छब छाज है, ताके छब छाज है। भाई इसे तरह जिमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नवें पुराने अनेकां गुरसिख हुंदे हन, पर जिन्हां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मेहर दृष्टि मेहर हुंदी है, गुरु उपदेश की बख्शिश नाल नाम कमाउण की बख्शिश नाल उन्हां दी सुंदरता सुभाएमान हुंदी है। भाव वो सुंदरवान गुरु साहिब गुरु वाहिगुरु दा नाम जप जप के सुंदरता वाले हुंदे हन, वो सुंदरता वाले हुंदे हन, सुंदरता वाले। किहड़ी वधिया गल कही आ, किहड़ी बख्शिश वाली गल कही आ। आपां तां जे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नहीं समझे, देखो ना दे तारी गुरु कहंदा किताब आ, कहंदा कि नहीं कहंदा, ते आपां भी वो किताब तक ही सीमित, असीं भी इहो ही गल ही कहने। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने समझिए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी वाहिगुरुआं दे वाहिगुरू, तो आपां सारे इकट्ठे ना हो जाइए। जे समझिए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी सब तो वड्डे आ, तो आपां सारे एकता विच ना आ जाइए। एक पिता आ, एक के हम बारक हाँ, तो आपां उहदे पुत्र बन के उहदे झंडे थल्ले ना आ जाइए। सानूं तां आप नूं गल समझ नहीं आई, किसी नूं की समझाउणा। जिन्ना चिर अपने आप नूं समझ नहीं आउंदी, उन्ना चिर किसी नूं की समझाउणा। किसी नूं तां समझाई तां समझाइए, जे कोई समझण तां लोकी तैयार आ, पर सानूं आप नूं गल समझ नहीं आई। नहीं, सानूं आप नूं गल समझ नहीं आई। वाहिगुरू किरपा करे सानूं गल समझ आ जाए। असीं गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ के देखो। अच्छा, पातशाह नूं अरदास करके हुक्मनामा लैके देख लो, पातशाह नहीं पुछो वाहिगुरू पूर्ण गुरु तू नहीं। बूंद बूंद बरख पर नारे, बह चले जल बोरियो उमंग, बहे बीथी बीथी आए कै। तो वर्खा समय जो बहुत वर्खा पैंदी है, एक एक बूंद वर के पानी परनालियां विच वग तुरदा है, अते फिर वो पानी उछल उछल के गली गली वगिया तुरिया जाता है, अगे नूं तुरिया जाता है। तां ते नोरा नोरा भर चलत चतुरकुंट, सरिता सरिता प्रत मिलत है जाए कै। फिर वो वैन ते वो पानी वो कदी छोटे छोटे नालियां नूं भर के चौं पासियां तो वगदा रहिंदा जांदा, अगे तुरिया जांदा, मतलब छोटियां वड्डियां नदियां विच जा मिलदा है वो पानी। तो सरिता सकल जल परबल प्रवाह चल, तो संगम समुंदर होत समत समाए कै। तो नदियां दा सारा पानी जबरदस्त वैन विच चल के समुंदर दा मिलाप प्राप्त करता है, अते वो अथा ते गंभीर समुंदर विच मिल जाण ते उसका रूप हो जाता है समत समाए के। सो जा मैं जैसीए समाई तैसीए महिमा बढ़ाई, पुछो ओ गंभीर धीर बूझिए बुलाए कै। सो हुण सिट्टे की गल की निकली कि जिस विच जिहो जिहा गुणा की समाई हुंदी है, उस तरह ही उसकी उस्तत वडियाई हुंदी है। भाव कोई बेथवा है, उछलदा है ते नफसा भज्जा फिरदा है, अपने उछालन जताउंदा है, ओछापन जताउंदा है, मैं ओछापन ओछा होछा होछा होमे। सो कोई अपनी थां स्थिर
ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਧੀਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇਥਰਵਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਦਬਾ ਦਬ ਬਰਨਾਲੇ ਠਾ ਠਾ ਵਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਮੁਖ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਨਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ? ਇੰਨਾ ਦਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਹੈ, ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਹੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਜੇ ਉਹ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਹੈ ਤੋ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕਹੀਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਹਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਚਾਰ ਹੈ। There is no difference at all। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਸਹੋਦਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਉਦਰ, ਉਸੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਲਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। 4 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਦਿਸਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਮੰਦਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਮੰਦਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿ ਚਾਲੇ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ, ਮੰਦਲੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅੰਚਲ ਦੀਜੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਮਿਲਨ ਥਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁੰਜੀ, ਭਾਈ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੋਲੋ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਚਾਬੀ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ। ਖੇਡ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਖੇਡ ਤਾਂ ਔਖੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਚੜਾਵਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ,
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜਾਵਾ ਚੁੱਕਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਉੱਤੋਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕੌਣ ਚੜਾਵਾ ਚੁੱਕੂਗਾ? ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚੜਾਵਾ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਚੜਾਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਾ, ਚੁੱਕ ਲਾ, ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ, ਚੁੱਕ ਲਾ, ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੜਾਵਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਐਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੜਾਵਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਪੂਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਸੂਰ ਆ, ਗੂੰ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਗਈ, ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਉਦੋਂ ਟਰੱਕ ਬੜਾ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਪੈਸਾ 2,500 ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੁੱਕੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਅਰਬ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਦਿਓ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਨਰੈਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੇ ਜੰਡਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਤੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ